Welcome back. இந்த வீடியோவில் வந்து we will look at the next problem. போன வீடியோவில் வந்து rat in a maze down and right எப்படி மூவ் ஆகும்னு பார்த்தோம். இந்த தடவை வந்து அதே கொஸ்டினை வந்து we are slightly adding two more moves. ஸோ left and up as well மூவ் ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த மேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் டவுன் வந்து இங்கே அப் போயிட்டு இங்கே ரைட் வந்துட்டு லெஃப்ட்டும் போனால் தான் இந்த சொல்யூஷன் வரும். நார்மலாக டவுன் அண்ட் ரைட்னா மட்டும் இந்த இடம் வந்தவொடனே ஸ்டக் ஆயிரும். ஸோ இதுக்கு if we have to change the code, right, எப்படி அப்ரோச். ஸோ போன மேஸ் பார்த்துருப்பீங்க. Just think through. I want you to pause the video now. இதை வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த சொல்யூஷன் என்னங்கிறத திங்க் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறமா we'll discuss the solution. இப்போ அந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம நார்மலாக வந்து நம்ம ஏற்கனவே பண்ண கோட் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கோட் தான் ஏற்கனவே வந்து rat in a maze 2 டைரெக்ஷன்ஸ்க்கு பண்ணியிருந்தோம். I think all of you would remember this. இது ரன் பண்ணோன்னா we will get the 2 டைரெக்ஷன்ஸ்க்கான ஆன்சர், ரைட். ஸோ இதுதான் ஆன்சர்னு தெரிஞ்சிடும். இப்போ இதே மேஸ் ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு நான் 4 டைரெக்ஷன்ஸ்க்கு பண்ணுறேன். ஸோ த சிம்பிள் கெஸ், ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ would have guessed this. இப்போ இந்த ரெண்டையும் காப்பி பண்ணி நம்ம 4 டைரெக்ஷன்ஸ்க்கு கோட் பண்ணுறோம். இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறமா இது பண்ணுங்கள். ஸோ ஐம் சேஞ்சிங் இட் டு 4 டைரெக்ஷன்ஸ், x minus 1, y minus 1. ஸோ இப்போ 4 டைரெக்ஷனுக்கும் மூவ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் அந்த மேஸை. ஸோ யூ ஹாவ் சால்வர் மேஸ் ஆஃப் x plus 1, y. அடுத்த டவுன் போகிறது, ரைட் போகிறது, அப் போகிறது, லெஃப்ட் போகிறது. ஸோ 4 டைரெக்ஷனுக்கும் we have given. இப்போ இதே கூட லெட்ஸ் ரன் இட் அண்ட் see how it is working. இது ரன் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து we'll be able to understand what is happening, ரைட். ரன் பண்ணலாம். ஸோ ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இல் ஷோ யூ த அவுட்புட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். இது வந்து எரர் வந்திருக்கு, அதாவது ஒரு ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ எரர். கண்டினியூஸாக ரிகர்சிவ் கால் போய் ஸ்டாக்கே தீர்ற அளவுக்கு ரன் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத we will run this. We'll take this code into Python tutor. So let's look at this in the Excel mode first and then we will get into the Python. So in this, if you look at it, we have 0, 0 is where it will start first. So this will be marked as 1 because it's a valid position and not the goal. So its neighbors will be explored, which is first this. It will go down. It will come to this position. It is not, it is a valid position. It is not the goal. So it will be marked as 1. Second is this position. It is valid. It is not a goal. So it will be marked as 1. It will go here, which is invalid. It will return from here. So it will check here. It is invalid. Third position it will check is this, right? It is not going back. Basically, it is looking at the 4 positions which are around this particular position. So if you look at it, the valid moves as far as the from a current position that it has identified are these positions, right? So it's going to look at all these 4 positions and it's going to find out whether it is valid or invalid, because from every position it is going to check this. Correct. So now from this position, when you look at it, first from this position, it checked here. This is invalid. This is invalid. Third is left, invalid. Top, it is valid. So again, it will go to this position. And from there, it will again try, right? So from this position, again, it will try coming down. This is a valid position. From this position, it will check this, check this, and then again, it will go there. So it will jump between these 2 positions, which is actually leading to the infinite loop that is happening and the stack crash, right? So now we will look at into the Python Visual Tutor and then we will get back into how to fix this problem. We will, so we have the maze ready. இப்போ maze வந்து first call பண்ணியிருக்கோம். இப்போ உள்ள வர்ற maze குள்ள. So we have main function. Mainல இருந்து we are calling the maze create ஆயிருக்கு. 0, 0 வச்சு call பண்ணியிருக்கோம். இப்போ if it is outside the maze, அதாவது invalid position ஆன்னு பார்க்குறோம். 0, 0, it is not an invalid position. அது valid position தான், ரைட். இந்த position is valid. ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவோம், கோலான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவோம். இல்லை அது கோல் இல்லைன்னொடனே சொல்யூஷன் மேட்ரிக்ஸில் 1 செட் பண்ணுவோம். ஐ திங்க் ஆல்ரெடி we have gone through this path. இது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ வந்து we are going to the next position, x plus 1, இது அதுவும் செக் பண்ணுறோம். valid position, அதனால it moves forward. அதையும் 1 மார்க் பண்ணுறோம். அங்கிருந்து we are going to 2, 0. அதுவும் valid position. அங்கிருந்து 3, 0. அது invalid position, right? ஸோ இப்போ இங்கிருந்து it came here. இங்கிருந்து இங்கே வந்துச்சு. and then இங்கிருந்து வெளியில் போச்சு, it's invalid. திருப்பி வந்துட்டு 2, 1 வந்திருக்கு. 2, 1 செக் பண்ணும்போது it is again an invalid position. ஸோ இதை விட்டு வெளியில் வந்துடுது, ரைட். ஸோ invalid வெளியில் வந்துடுது.
ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுது அகெயின், ஸோ 2,0 இட் இஸ் அட் 2,0. இங்கிருந்து இட் கேம் ஹியர், இங்கிருந்து இங்கே வந்துச்சு, இங்கிருந்து டவுன் போச்சு இன்வேலிட், ரைட் போச்சு இன்வேலிட், ரைட் இப்போ என்ன ட்ரை பண்ணுது, அப் ட்ரை பண்ணுது, ரைட். இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சீக்வன்ஸ் பார்ப்பீங்க. இது வரைக்கும் நம்ம இந்த அப் போனது ட்ரை பண்ணதில்லை, இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம். ஸோ அப் போகும்போது என்ன அர்த்தம், இட் இஸ் கோயிங் டு 1,0, இந்த இடத்துக்கு திரும்ப வந்துருச்சு. ஸோ இங்கேருந்து இங்கே வந்துச்சு, இங்கேருந்து இங்கே வந்துச்சு, திரும்ப இங்கே வந்திருக்கு ஃபார்வர்ட் பாத்லேயே. இஸ் இட் வேலிட்? இட்ஸ் அ வேலிட் போர்ஷன். ஸோ வேலிட் போர்ஷன் வச்சுட்டு 1,0 இட் இஸ் செட்டிங் சொல்யூஷன் மேட்ரிக்ஸ் டு 1. ஸோ திரும்ப 1,0 வந்திருக்கு, ரைட், இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு. இங்கேருந்து அகெயின் இட் இஸ் ட்ரைங். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டவுன் ட்ரை பண்ணோம். ஸோ இங்கே பாருங்கள் 0,0 1,0, 1,0 2,0, 2,0 3,0 போச்சு, which was invalid. 2,1 invalid. திரும்பி வந்து 1,0, ஏன்னா இங்கிருந்து மேலிருந்து இங்கே, இங்கிருந்து இங்கே, திரும்பி இங்கிருந்து இங்கே போகுது, ரைட். ஏன்னா இது ஒரு வேலிட் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அங்கே போகுது. அங்கே போனாலும் இட் இஸ் கோயிங் டு அகெயின் ட்ரை த சேம் பாத், ரைட். திரும்பி அதே மாதிரி தான் 2,0 3,0 அதே பாத்தில் ரிப்பீட்டடாக போயிட்டே இருக்கும். அந்த இன்ஃபைனைட் லூப்பில் இருந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கேன், அந்த இடத்த வந்து நான் திரும்பி போகக்கூடாது. அது போகிறதுனால தான் அந்த பிரச்சனை வருது, இன்ஃபைனைட் லூப் வருது. ஸோ இப்போ பாஸ் பண்ணி இது யோசிங்க. ஐ வில் கிவ் அ மினிட். ஓகே, ஹோப்ஃபுல்லி யூ பாஸ்ட் இட். சரி, வெல்கம் பேக். ஸோ இப்போ வந்து ஹோப்ஃபுல்லி யூ ட்ரைட் இட் அவுட், ரைட். இப்போ டவுன் ரைட் அப் வந்து இங்கே போகிறது, நான் ஏற்கனவே வந்த இடத்துக்கு நான் திரும்ப போகக்கூடாது. அது எங்கே மார்க் ஆகிருக்கு, சொல்யூஷன் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ சொல்யூஷன் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து வி ஹாவ் அ பாத், இங்கே டவுன் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி இங்கே போகும்போது இங்கே சொல்யூஷன் மேட்ரிக்ஸில் 1 இருந்துச்சுன்னா அவன் போகக்கூடாது. அதனால் அதை மட்டும் பிளாக் பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கே மேஸில் வந்து வில் செக் ஒன் மோர் கண்டிஷன், ஆர் சொல்யூஷன் ஆஃப் x, y. So இப்போ we'll run it again. Now if you start it, it will get to the solution correctly. In the time வந்து it will work correctly. நான் அதை ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன். So let's go very fast. 0 மார்க் பண்ணிருச்சு. இப்போ 2,0 வந்திருக்கு. இதுவும் ஃபார்வர்ட் பாத்தில். ஸோ நத்திங் டு வரி. இதில் வந்து சொல்யூஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸில் 1 மார்க் பண்ணிருச்சு. ஸோ இப்போ 3,0 வச்சு ட்ரை பண்ணுது. ஹோப்ஃபுல்லி யூர் ஏபிள் டு ஃபாலோ இட், ரைட். இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே வந்துட்டு இட் இஸ் கான் டு 3,0, 3,0 இன்வாலிட் பொசிஷன். அப்புறம் 2,1 வச்சு ட்ரை பண்ணுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே வந்து கீழே போச்சு, இல்லை ரைட் ட்ரை பண்ணுது, அதுவும் வால், அதனால் இன்வாலிட் பொசிஷன் வெளியில் வந்துடுது. ஸோ இப்போ தான் ஒரு கிரிட்டிக்கல் பார்க்க போகிறோம். இப்போ 3,0க்கு ட்ரை பண்ண போகுது. இங்கிருந்து இப்போ என்ன இருக்குன்னா 2,0 ஃபெயில் ஆனதுனால இட் கேம் டு திரும்பவும் வந்து x-1,0. ஸோ இந்த பொசிஷன்லேருந்து இந்த பொசிஷனுக்கு வந்து இட் இஸ் ட்ரைங் அகெயின். இதை தான் நம்ம அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். இந்த 1,0க்கு வந்திருக்கும் போது இந்த இன்ஃபைனைட் ரிகர்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த சொல்யூஷன் ஆஃப் x, y = 1 செக் பண்ணியிருக்கோம். அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுன்னு பார்க்கலாம். இந்த இடத்துக்கு வந்து செக் பண்ணுது, ஏற்கனவே நான் இந்த இடம் வந்திருக்கேனா அப்படின்னு பார்க்குது. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். எல்லா பேக் ட்ராக்கிங் சொல்யூஷன்ஸ்க்கும் இதை ஆட் பண்ணுவீங்க. ஏற்கனவே அந்த இடம் விசிட் பண்ண இடத்த நான் ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த செக் பண்ணால் போதும். இந்த ஏன்னா சொல்யூஷன் மேட்ரிக்ஸில் நான் வந்த இடம் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ அதனால் இது இன்வேலிட் அப்படின்னு மார்க்காய் வெளியில் வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ அவாய்ட் த இன்ஃபைனைட் ரிகர்ஷன். இப்போ பாருங்கள், பேக் அண்ட் ஃபோர்த் போகாமல் இங்கேருந்து டவுன் ட்ரை பண்ணிச்சு, ரைட் ட்ரை பண்ணிச்சு, அப் போனவுடனே இது இன்வேலிட்னு தெரிஞ்சுது. இப்போ லெஃப்ட்டுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுது. ஸோ லெஃப்ட்டுக்கு வரும்போது அதுவும் போர்டுக்கு வெளியில் இருக்கிறதுனால 2,-1 எரர்னு வந்துடும். ஸோ இப்போ நார்மலாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே பேக் ட்ராக்கிங் பண்ணி மேலே போயிடும். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் இட் வில் ஒர்க். ஐ வில் ரன் டு த லாஸ்ட் ஒன். இட் வில் கிவ் யூ த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இப்படி தான் இது ஒர்க் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து அப், டவுன், ரைட், லெஃப்ட் இந்த நாலுக்குமே நீங்கள் எந்த மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தீங்கனாலும் இட் வில் ஒர்க் கரெக்ட்லி. ஸோ இதுதான் நம்ம சொல்யூஷன் ஓவரால். பேக் ட்ராக்கிங்கோட இந்த இது நம்ம பேசிக்காக ஒரு டெம்ப்ளேட் முதல்ல பார்த்தோம். இந்த டெம்ப்ளேட் எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த டெம்ப்ளேட் காமிக்கும் போது இட் வுட் ஹவ் பீன் டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட். அது என்னன்னே புரிஞ்சிருக்காது. இப்போ பார்க்கலாம். அந்த சால்வ் மேஸுக்கு பதில் தான் ஃபைன் சொல்யூஷன் பேர் வச்சுருக்கோம் காமனாக. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்வேலிடான்னு செக் பண்ணுறோம். இந்த இன்வேலிட் செக் பண்ணும்போது நிறைய செக் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன செக் பண்ணோம், எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் 0வா, greater than or equal to என்ன, y less than 0வா, y is greater than or equal to என்ன. அப்புறம் அந்த ப்ராப்ளமில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம்க்கு மேஸ் வந்து அந்த இடத்துல வால் இருக்குன்னா அது இன்வேலிட்.
அப்புறம் ஏற்கனவே இந்த பொசிஷன் விசிட் பண்ணானான்னு பார்க்குறக்கு சொல்யூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு 1 செக் பண்ணோம். ரைட், இப்போ இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டோங்கிறதுனால அது ஃபார்வர்ட் பாத்தில் இன்ஃபைனைட் லூப்பை ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு இன்வாலிட் பொசிஷன் வந்தோன்னா ரிட்டர்ன் ஆயிரும். ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் செக். செகண்ட் வந்து நான் கோல் ரீச் பண்ணிட்டான்னு செக் பண்ணுறேன். கோல் ரீச் பண்ணிட்டா ட்ரூன்னு செட் பண்ணிடுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஒன். தேர்ட் என்ன செக் பண்ணுறோம்? ப்ரூனிங். இது வரைக்கும் நம்ம ப்ரூனிங்னா என்னன்னு பார்க்கல. அடுத்த கொஷனில் அதுக்கு அடுத்த கொஷனில் பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு ப்ரூனிங் என்னங்கிறத இக்னோர் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு கண்டிஷனில் பாஸ் த்ரூ ஆகி இங்கே வந்திருக்குன்னா ஃபோர்த் ஸ்டெப்புக்கு வரும்போது கரண்ட் சாய்ஸில் சொல்யூஷன் மேட்ரிக்ஸில் எக்ஸ் கமா ஒய் 1ன்னு மார்க் பண்ணிடுறோம். அப்புறம் எல்லா பாசிபிலிட்டியும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாசிபிலிட்டியில் என்ன சொன்னோம்? ரைட் அண்ட் டவுன் ரெண்டு ரிகர்சிவ் கால் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் வந்து 4 ரிகர்சிவ் கால் பண்ணோம். ரைட், டவுன், லெஃப்ட், அப் 4 கண்டிஷனும் செக் பண்ணோம். இப்போ இந்த 4 கண்டிஷனில் ஏதோ ஒரு பாத்தில் சொல்யூஷன் வந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் ட்ரூ பண்ணுறோம். அதாவது நான் கண்டுபிடிச்சிட்ட ஆன்சரை இதுக்கு மேலே கண்டினியூ பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு. பட் ஆக்சுவலி அந்த 4 பாத்துலேயுமே எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கலன்னா சொல்யூஷன் மேட்ரிக்ஸ் போய் இந்த வழியாக போனால் எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்காதுன்னு சொல்லி we set it to 0 and we return false. இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் பேக் ட்ராக்கிங். இது நம்ம இன்னும் தேர்ட் லைனில் இருக்கிற ப்ரூனிங்னா என்னன்னு பார்க்கல. 7th லைனில் எக்ஸ்க்ளூடிங் த கரண்ட் சாய்ஸ் பார்க்கல. இந்த 2 மட்டும் நம்ம பார்க்கல, மீதி எல்லாமே பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதுதான் பேக் ட்ராக்கிங்கோட செகண்ட் திங். இப்போ இதை எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் we'll go to the third option.